అడ్వకేట్ శ్రవణ్ ప్రేక్షకులకి వీక్షకులకి నా స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ అడ్వకేట్ శ్రవణ్ కుమార్. ఇది నాకు మన చట్టం అనే ఛానల్ కూడా ఉంది, మీ అందరికీ తెలుసు. అదే మన చట్టం ఛానల్కి సబ్సిడరీ ఛానల్ కింద ఈ ఛానల్ ఇది కూడా నాదే. సో ఇందులో మెయిన్ ఫోకస్ ఏమిటంటే నా ఉద్దేశం ఎవరైతే లా గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్నారో ఎల్ఎల్బి 3 years కానీ 5 years కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన కంటెంట్ సిలబస్ ఇందులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి కాంట్రాక్ట్స్ 2 స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఆ ప్రయత్నంలో ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్దాం. మాకు ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి. సో ఈరోజు మనం చదువుకునేది కాంట్రాక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కాంట్రాక్ట్స్ లాలో పేపర్ 2 అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సిలబస్ గురించి చెప్తున్నాను. సో దీంట్లో మనతో పాటు లా స్టూడెంట్ చైతన్య కూడా ఉన్నారు. సో ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు, కొంతవరకు నేను చెప్తూ ఉంటాను, లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది. చైతన్య కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్. Okay, sir. Can you help us understand the difference between contract of indemnity and contract of guarantee? So you have to tell me what a contract is, what I have studied in the last semester. What is a contract? Contract is an agreement and entered by two people to perform or not to perform a specific terms and conditions agreed in writing, I would say. 2 or more parties, you can say, right? Yeah. So the contract might have anything to do or not to do, right? Do for doing or abstaining from doing, right? Correct. So here, if you are asking about a contract of indemnity, so you should understand what is an indemnity. What is an indemnity? Indemnity is when some party tells the other party saying that if you go into some sort of a loss, or if you do not get any benefit, he will indemnify against that loss. Okay, this is the basic crux of it. The book definition says a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promisor himself. Okay, or by the conduct of any other person, it is called a contract of again. Okay, this under section 124, you will have contract of indemnity in your Indian Contract Act. Okay. The person who promises to make good the loss is called an indemnifier. So he will be the promisor in this contract. He promises something, he or she, whoever it may be an artificially incorporated person also, like a company, you know that. Okay, and the second party would be a person whose loss will be made good, right? If, for example, there you and me there are two parties, right? So I will promise you that Chaitanya, if you lose by doing something or by not doing something, if you will incur a loss of say 100 rupees, I will say I will indemnify that against your loss. If you lose that money, I will pay you that money. Got it? So it is indemnifier, indemnified, right? Indemnifier or indemnity holder, promiser and or promisee. So all these things are in the same. So it is a valid contract. Got it? Yeah. Similarly, if you are talking about a guarantee, what is a guarantee? Guarantee is something else where there will be three parties. One, the creditor who gives loan, right? Or some sort of advance money. Okay. And there will be a debtor who is also called the principal debtor, who actually takes the money. And there will be a third party called surety or a guarantor. Guarantor, yeah. So what is the guarantor's role here? He will say, he will sign an agreement saying that if the creditor who actually lends the money, if he loses that money, if the principal debtor doesn't pay interest or principal or whatever is written on the conditions, the guarantor will make good that money. For example, you have taken some 10,000 loan from some X person. I will sign saying that if Chaitanya doesn't pay this 10,000 rupees,
I will be held responsible and I will pay the money. Mm. This is a contract of guarantee, right? Mm. One is pertaining to a loss, second is also pertaining to a loss. But Mm. here the things are different. Where the here and the guarantee that surety will indemnify, Mm. right? In case of an insurance, Mm. you have insurance policy, right? You have life Yeah. insurance, your vehicle insurance, this insurance, medical insurance, whatever. Mm. Okay, there the promisee will be the insurance company. Mm. Sir, promisor will be the insurance company, and promisee will be the person who actually pays the premium and gets indemnified. Okay. So this is what it is. So, So as a hmm, buyer of an insurance, we are getting into an indemnity contract, and a person, the insurance company is the indemnifier, and the person who is buying the insurance contract is indemnity holder. correct. Hmm. Okay. Okay. సో ఇందులో ఇంకొక అది కూడా ఆలోచించచ్చు. వాట్ వీ కెన్ థింక్ ఇస్ Hmm. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ indemnity contract, Hmm. right? It will be between the only two parties on one contract only, the Hmm. indemnifier and the indemnified. Hmm. Whereas in case of a guarantee, Hmm. there are three persons in the contract. Who? One is the principal One debtor, is the principal one is debtor, the creditor, creator, and other one who stands in between both as of the them guarantor. to promising. Yeah. Surety. Surety. Yeah. If the principal debtor pays the entire money, surety is relieved from his responsibilities. Hmm. I'm getting a lot of noise, Chaitanya, from your mic. Okay. Got it. So, whereas in case of this thing, contract of indemnity, it is not necessary for the indemnifier to act at the request of the indemnified. He will make good only when the loss appears and he applies for it, saying that you have to indemnify whatever the loss I take. But the indemnifier, whoever it is, need not work as per the indemnified. Okay. But in case of a contract, guarantee contract, it is necessary that a surety should give the guarantee at the request of the debtor. You got it? Understood. Right. Okay. The next point would be the liability of the indemnifier arises only on the happening of a contingency. If the contingency happens, if you lose money, then the insurance contract will come into play. Otherwise, the insurance company will earn your money and take it. Okay. But Okay. in case of a guarantee, there is what can you call? You can call it as a the debt will be depending on the performance of the principal debtor. Okay. Hmm. Next, indemnifier cannot sue a third party for his loss in his own name. Why? Because there is no poverty of contract. Okay, he can do if there is an assignment in his favor. Whereas the surety is he has to discharge the debt, because once the principal debtor doesn't pay, this fellow will become the principal debtor. Simple. So Hmm. it's basically it's an insurance contract and a contract of loan. So whatever the differences between those two things are there, the same thing is written, but the name should be little bit different. Okay. An Got anything? indemnifier You have a cannot question? sue a third Third party. party. I didn't Yeah. understand that part. What did I tell you? There are two persons. Yeah. Okay, and there will be a contract of indemnity. Hmm. Okay, the indemnifier will be the who, in this case, the insurance company. I'm giving an example of an insurance company Hmm. and Hmm. some insurance policy holder. Hmm. So in this case, indemnifier is a promisor and the indemnity holder is the promisee, Promise. Yeah. right? The indemnifier, whoever it is there, for example, a person, he lost some 10,000 rupees. The Hmm. insurance company pays it. Hmm. But the indemnifier, whoever is the insurance company, cannot sue a third party for this loss or to happen to this person. Hmm. You got Okay. it? Hmm. Because Understood. of you, this ex person called Chaitanya lost his Hmm. money, you pay me back. Hmm. So this He will be a cannot. third party Yeah. issue, right?
Yeah, yeah, yeah. Correct. So he cannot do it. See, Chaitanya, is it better if you do it in Telugu? Mm. English is of no use, I believe, right? Okay. Next question ఏంటి? అంటే బేసికల్‌గా ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే, ఒక ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ, ఒక పాలిసీ హోల్డర్ ఉన్నాడు. ఒక పాలిసీ హోల్డర్‌కి నష్టం జరిగింది. నష్టం హ్మ్. కలిగించిన వాడి మీద ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ కే చేయలేదు. ఎందుకంటే చేయలేదు. నువ్వు నా దగ్గర ఇన్స్యూరెన్స్ కొన్నవాడికి నువ్వు నష్టం కలిగించావు కాబట్టి నేను నా ఇన్స్యూరెన్స్ పాలిసీ హోల్డర్‌కి నేను డబ్బులు కట్టాలి. నువ్వు హ్మ్. చేసిన నష్టానికి నేను డబ్బులు కట్టుబెడుతున్నాను కాబట్టి నీ మీద నేను కేసేస్తాను అని ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ వాడి ఎనకాల వెళ్ళకూడదు. ఇది వేయడానికి లేదు. లేదు. వెళ్ళకూడదు కదా! వేయడానికి ఆ! లేదు. వేయడానికి లేదు. రైట్. అదే కంపారిటివ్‌గా ఒక గ్యారంటీ కింద సైన్ చేసిన వాడో, లేదా ఒక ష్యూరిటీ కింద సైన్ చేసిన వాడేంటంటే, అప్పు హ్మ్. తీసుకున్న వాళ్ళు కట్టలేని పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు, హ్మ్. ఆ ష్యూరిటీ సంతకం పెట్టిన వాళ్ళు అప్పు ఎంత మిగిలిందో, ఎంత అప్పు ఉందో, ఆ అప్పు తీర్చే బాధ్యత ఈ షూరిటీకి నుంచున్న, గ్యారంటీకి నుంచున్న అతని మీద మొత్తం అంతా భారం అతని మీదే ఉంటుంది. అతనే మొత్తం అంతా తీర్చవలెను. పర్ఫెక్ట్‌లీ కరెక్ట్. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఓకే. ఏంటి? ఆహ్, ఇదేదో బాల్‌మెంట్, బెయిల్‌మెంట్ అంటున్నారండి. స్పెసిఫిక్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎ బెయిలర్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎ బెయిలీ. సో, ఇట్ ఈస్ బెయిల్‌మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్మ్. బాల్‌మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఓకే. ఎల్స్. హ్మ్. బెయిల్‌మెంట్ అంటే ఏంటి? ఓకే. హ్మ్. ఈ బెయిల్‌మెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దీంట్లో మళ్ళీ బెయిలర్, బెయిలీ 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. జనరల్లీ హుహు. ఇది గూడ్స్ కాంట్రాక్ట్‌లో ఉంటుంది. బెయిల్‌మెంట్, బెయిలిఫ్, బెయిలర్ ఇవన్నీ కూడా హుహు. గూడ్స్ కాంట్రాక్ట్‌లో ఎక్కువ ఉంటాయి. హుహు. ఓకే. ఈ బెయిలర్ అనే పదం మనకి ఫ్రెంచ్ నుంచి వచ్చింది మనకి. హుహు. దీనికి మనకి సెక్షన్ 148 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్‌లో హుహు. బెయిల్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి అనేది ఇందులో డిఫైన్ చేసింది. ఏమంటాడు? బెయిల్‌మెంట్ యాస్ ది డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ బై వన్ పర్సన్ టు అనదర్ ఫర్ సమ్ పర్పస్. హ్మ్. అంటే డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తి వరకు ఒక పర్పస్ కోసం. హ్మ్. ఈ డెలివరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బెయిల్‌మెంట్ అంటారు. హ్మ్. రైట్? అపాన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering the person, delivering them to the person delivering the goods is called bailer. Okay, and the హ్మ్. person to whom they are delivering is called a bailee. ఇందులో ఏమంటాడు వాడు, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది ఏంటంటే, కొన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఇచ్చారు. హుహు. ఓకే. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ గూడ్స్ ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత అయితే కండిషన్స్ ఒకవేళ రాసి ఉంటే రిటర్న్ చేయాలి అని కండిషన్ ఉంటే రిటర్న్ చేసేయాలి. లేదు దాన్ని మీరు డిస్ట్రాయ్ చేసేయాలి, డిస్ట్రక్ట్ చేసేయాలి, లేదా డిస్పోజ్ చేసేయాలని రాసి ఉంటే డిస్పోజ్ చేసేయాలి. ఇది కాంట్రాక్ట్ హుహు. ఉంటుంది ఇందులో. వెరీ సింపుల్. హ్మ్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు అద్దెకి తెచ్చుకున్న సామాన్లు ఈ దానికి అద్దెకి తెచ్చుకున్నది వర్తించవు. కాదు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. హుహు. నాకు ఏదైనా ఒక గూడ్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ మిల్ నా దగ్గర ఉంది. హ్మ్. నాకు ఎవరో రైస్ తీసుకొచ్చి వడ్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. హ్మ్. నేనేం చేయాలి నా పని? దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మీకు రైస్ చేసి తిరిగివ్వాలి. హ్మ్. లేదా ఈ రైస్‌ని ఇంకోళ్ళు ఎవరికో ఇచ్చేయాలి. ఏదో సమ్ హ్మ్. కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. నేను అమ్మడమో, లేతే ఇంకోడికి డెలివరీ చేయడమో, లేతే హ్మ్. ఇచ్చిన వ్యక్తికే డెలివరీ చేయడమో ఉంటది. హ్మ్. ఇది ఇచ్చేటప్పుడు గోను సంచులు నాకు రిటర్న్ ఇవ్వాలి అంటే గోను సంచులు రిటర్న్ ఇవ్వాలి. లేదు హుహు. గోను సంచులు మీరు అమ్మేసి ఆ డబ్బులు నాకు ఇవ్వండి అని కాంట్రాక్ట్‌లో ఉంటే అమ్మేసి ఆ డబ్బులు ఇవ్వాలి. హుహు. లేదు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేసి డిస్పోజ్ చేసేయాలంటే డిస్పోజ్ చేసేయాలి. హ్మ్. ఆ తవుడు, చిట్టు ఏవో వస్తాయి. అవి కూడా దానికి కూడా కాంట్రాక్ట్ కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్. అవి హుహుహుహు. నాకే రిటర్న్ ఇవ్వాలంటే రిటర్న్ ఇవ్వాలి. లేదా దాని నుంచి హుహు. ఆయిల్ తీసి ఇవ్వాలంటే ఆయిల్ తీసి ఇవ్వాలి. లేదా యాజ్ హుహు. ఇట్ ఈస్‌గా అది మీరు డిస్పోజ్ చేసి ఎవరికైనా అమ్మేసి నాకు డబ్బులు ఇవ్వమంటే అమ్మేసి డబ్బులు ఇవ్వాలి. లేదా హ్మ్. ఎక్కడైనా రూల్స్ ఇదిగా ఇన్సినరేషన్ ప్లాంట్‌కి పంపించాలంటే ఇన్సినరేషన్ ప్లాంట్‌కి పంపించాలి. అది డిస్పోజల్ అది. హుహు. సో, డిస్పోజల్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి. డిస్పోజల్ మే బి సెల్లింగ్, డిస్పోజల్ మే బి డెలివరింగ్, హ్మ్. డిస్పోజింగ్ మే బి డిస్ట్రక్షన్ ఆల్సో. హుహు. ఇవన్నీ వస్తాయి దాంట్లో. ఇలాంటప్పుడు ఎవరైతే గూడ్స్ ఇస్తాడో వాడిని బెయిలర్ అంటారు. హుహు. ఎవరికైతే డెలివరీ అవుతాయో వాడిని బెయిలీ అంటారు. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ పర్సన్ ఎవడైతే నాకు వడ్లు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడో అతను బెయిలర్. ఇది కొంచెం సింపుల్‌గా మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు ఒక టెంట్ హౌస్ నుంచి మనం సరుకులు తెచ్చుకుంటాం. సామాన్లు తెచ్చుకుంటాం. టెంట్ హౌస్‌ది నడవదు ఇక్కడ. అది రెంటల్ కాంట్రాక్ట్ కదా! అచ్చా! ఇదది కాదు. ఓకే. హుహు. అది ఇందులోకి పనిచేయదు. ఓకే.
సో ఇది మనం బెయిలర్ అనేవాడు థర్డ్ పార్టీ ఉండొచ్చు. బెయిలర్ అనేవాడు ఓనర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. బెయిలీ విల్ బి ది పర్సన్ హూ విల్ బి యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ది కాంట్రాక్ట్. ఓకే. అట్లా హుహు. అనమాట. ఓకే. బెయిలర్ అనేవాడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. హ్మ్. బెయిలీ అనేవాడు అది తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎలాగ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం దాన్ని వాడాలో వాడి, ఒకవేళ తిరిగిచ్చేయాలి అనే కాంట్రాక్ట్ ఉంటే తిరిగిచ్చేయాలి. ఆ! లేదా దాని తర్వాత ఏం జరగాలి అనేది కూడా రాసుంటే అది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కరెక్ట్. అది బెయిలీ చేయాల్సిన బాధ్యత. రైట్. ఇవన్నీ ఓకే. కూడా కాంట్రాక్ట్‌లో ఉండాలి. హ్మ్. ఇవన్నీ మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్‌లో దీంట్లో రాసుకోవాలి. రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్, ఓరల్ కాంట్రాక్ట్ ఇవన్నీ లాస్ట్ సెమిస్టర్‌లో చదువుకున్నారు కదా! ఇవన్నీ కూడా హుహు. ఓకే. అందులో ఉంటాయి. అచ్చా! ఓకే. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ యూ హావ్ హ్మ్. ఎవ్రీథింగ్ యూ హావ్ లెర్న్ట్ ఇన్ ది లాస్ట్ సెమిస్టర్. హుహుహు. ఓకే. కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాయి కదా! ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎ కాంట్రాక్ట్‌లో ఇవి కూడా యాడ్ అవుతాయి. హ్మ్. ఎక్స్‌ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్, ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. హ్మ్. ఇందులో ఏ రకంగానూ కూడా ఇవి ఉండవచ్చు ఇది. హుహుహుహు. ఆ! ఓకే. ఓకే. రైట్. హ్మ్. నెక్స్ట్. ఓకే. అందులోనే ఉన్నాయి. పాయింట్ ఏంటంటే, యూనో అది ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ రైట్స్ ఏంటి? ఒక బెయిలర్‌కి ఉన్న ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ రైట్స్ ఏంటి? లయబిలిటీస్, డ్యూటీస్ ఏంటి? తర్వాత ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్ట్‌ని దీన్ని మనం వాయిడ్ అని చేయొచ్చు, టర్మినేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత మళ్ళా గూడ్స్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఒక పని చేద్దాం. ఫస్ట్ డ్యూటీస్ చదువుకుంటే ఇది ఈజీ కదా! హ్మ్. ఫస్ట్ డ్యూటీస్ చదువుకుంటే కదా రైట్స్. హ్మ్. హ్మ్. డ్యూటీ తెలియకుండా రైట్స్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ నో రైట్స్ అదేలెండి. వితౌట్ డ్యూటీస్ కదా! హ్మ్. సో, ఫస్ట్ లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎ బెయిలీ. హ్మ్. బెయిలర్, బెయిలీ ఉన్నారు కదా! హ్మ్. బెయిలీ ఎవడు? పర్సన్ యాక్చువల్లీ పర్సన్స్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ బెయిలీ. రైట్? హ్మ్. ఈ అవును. బెయిలీ అనేవాడు ఏం చేయాలో బ్రీఫ్‌గా చెప్తా. హ్మ్. సెక్షన్ 151 ఆఫ్ ఇండియన్ హ్మ్. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కింద టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ బెయిల్డ్ అంటారు. హ్మ్. అంటే ఏంటంటే ఏవైతే వస్తువులు అతనికి ఇవ్వబడ్డాయో వాటి డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రాపర్ విధానంలో యూజ్ చేసేటట్టుగా ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుని ఆ గూడ్స్‌ని జాగ్రత్తగా పెట్టడంలో నెగ్లిజెన్స్ లేకుండా అవన్నీ కూడా చేయడం అనేది అతని చేతిలో ఉంటుంది. అతను చేయాలి. హ్మ్. బేసిక్ ఏందంటే సొంత వస్తువులు ఎట్లా చూసుకుంటాడో అట్లా చూసుకోవాల. హ్మ్. ఇది సంగతి. రైట్. అందులోనే సెక్షన్ 152 ఏం చెప్తుంది? ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బెయిల్స్ రీజనబుల్ కేర్ గూడ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఎనీ వే ద బెయిల్ ఈస్ హ్మ్. నాట్ లయబుల్ ఫర్ ది లాస్. హ్మ్. లాస్ ఆన్ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ డిటీరియేషన్. వాడు అన్ని ఓకే. జాగ్రత్తలు వీలైనంత రీజనబుల్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా డిస్ట్రక్షన్ ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే బెయిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. హ్మ్. రేపొద్దున ఏదైనా కేసు పడితే ఏంటి? ఏం చేస్తారు? నేను అన్ని రీజనబుల్ హ్మ్. కేర్ తీసుకున్నాను అతన్ని ప్రూవ్ చేస్తాడు. వర్షానికి హ్మ్. తడవకుండా నేను పట్టాలు కప్పాను. దాని కింద ప్యాలెట్ల మీద పెట్టాను. ఇంకోటి లేతే లోపల ఎక్కడో దాన్ని ఎలకలు తినకుండా ఎలకల మందు పెట్టాను. దానికి ఫ్యూమిగేషన్ చేశాను. ఏవో ప్రూఫ్స్ చూపిస్తాడు అతను ఇవన్నీ చేశానని. హ్మ్. అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలకలు తిన్నాయి. లేపోతే ఇంకోటేదో జరిగింది. వర్షం ఏదో పడింది. లేతే హ్మ్. వరదలొచ్చాయి. ఏదో హ్మ్. జరిగి డ్యామేజ్ అయితే అతని బాధ్యత లేదు. హ్మ్. ఎందుకంటే రీజనబుల్ కేర్ అతను తీసుకున్నాడు ప్రూఫ్స్. హ్మ్. ఇదొక మనకి క్లాసిక్ కేస్ ఉందొకటి. హుహు. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రాయగఢ్ వర్సస్ మెసెస్ గ్రెయిన్స్ అండ్ గన్నీ ఏజెన్సీస్ అండ్ అదర్స్. ఆల్ హుహు. ఇండియా రిపోర్టర్ 1989లో ఉంది ఇది. హుహు. సేమ్ ఇదే కేసు అనమాట. అట్లాగే హుహుహుహు. సెకండ్ పాయింట్ ఏమొస్తున్నాడు నాట్ టు మేక్ ఎనీ అనాథరైజ్డ్ యూజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. హ్మ్. అంటే ఏ పర్పస్ కోసం గూడ్స్ ఇతనికి డెలివరీ చేయబడ్డాయో ఆ పర్పస్ కోసమే వాడాలి. ఇంకో దానికోసం రేపు ముందు వాడేద్దాం తర్వాత చూసుకుందామని గాని, లేదా హ్మ్. రెక్క లేకుండా రెక్లెస్‌గా ఏదైనా చేసేసి, నావి కాదు కదా అని చెప్పి చేస్తే అట్లా కుదరదు. హ్మ్. టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి కన్సిస్టెంట్‌గా ఉండాలి. ఇఫ్ ది హుహు. బెయిలీ యూజెస్ ద గూడ్స్ ఇన్ ది బెయిల్డ్ ఇన్ ది మేనర్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్, హీ షల్ బి లయబుల్ ఫర్ ఎనీ లాస్ ఈవెన్ థో హీ ఈస్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది డ్యామేజ్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఇది సెక్షన్ 154 చెప్తుంది హుహు. మనకి. ఓకే. ఓకే. తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే నాట్ టు మిక్స్ ది గూడ్స్ బెయిల్ విత్ హిస్ ఓన్ గూడ్స్. హ్మ్. ఇతనికేవో ఉంటాయి, ఇంకోటేవో వచ్చాయి వస్తువులు. హ్మ్. అన్నీ కలిపేసి పెంట చేయకూడదు. హ్మ్. ఎవరి దానికి విడివిడిగా 2 విడివిడిగా పెట్టాలి. ఓకే. లేదు నా గూడ్స్ మిక్స్ చేస్తాను కాంట్రాక్ట్‌లో రాయించుకోవాలి. హ్మ్. అప్పుడు పర్వాలేదు. కానీ హుహుహుహు. కాంట్రాక్ట్‌లో లేదంటే మాత్రం ఈ గూడ్స్ సెపరేట్‌గా ఉంచాలనేది రూల్. ఇంప్లాయిడ్ హుహుహుహు. థింగ్ అనమాట. ఓకే. ఓకే. అలాగే ఇద్దరికీ కామన్ పాయింట్ ఏదైనా ఉందనుకో దాంట్లో వీడికి బెనిఫిట్, వాడికి బెనిఫిట్ ఉండేదేనా ఉంటే
హ్మ్. బెయిలర్ ఎవడైతే ఉంటాడో ఈ వస్తువులు పంపించేవాడికి దాంట్లో వీడి ప్రపోర్షన్ ఎంతో హ్మ్. ఇది మిక్సర్. 2 కలిపి మిక్స్ చేసేసారు. వీడు 100 హ్మ్. బస్తాలు పంపించాడు. బెయిలీ ఒక 100 బస్తాలున్నాయి. 2 కలిపి 200 బస్తాలయ్యాయి. 200 బస్తాలు కలిపి ప్రాసెస్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హ్మ్. తీసుకున్నప్పుడు వాడి ప్రపోర్షన్ ఎంత, వీడి ప్రపోర్షన్ ఎంత డిఫైన్ చేసి ఉండాలి కాంట్రాక్ట్‌లో. హుహుహుహు. ఇది బెయిలర్‌కి కన్సెంట్ ఉండాలి. హ్మ్. ఇప్పుడు పెద్ద గంగాళం నీళ్ళలో పాలలో ఒక చెంబుడు నీళ్లు పోశారు. హ్మ్. అలాగే ప్రతివాడు చెంబుడు నీళ్ళే పోసాడు. లాస్ట్‌కి ఏం మిగులుతాయి? నీళ్ళే నీళ్ళే మిగులుతాయి. ఉంటాయి. అది. హ్మ్. సో, అందుకే సెక్షన్ 155లో ఇదే చెప్తారు. బెయిలర్ హ్మ్. కన్సెంట్ ఉండాలి. 2 గూడ్స్ గనుక కలిపి ప్రాసెస్ చేస్తే నీదెంత, నాదెంత దాంట్లో లెక్క కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. తర్వాత వితౌట్ ది బెయిలర్స్ కన్సెంట్ ది గూడ్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ ఆర్ డివైడెడ్. ద బెయిలీ ఈస్ బౌండ్ టు బేర్ ది ఎక్స్‌పెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్, డివిజన్ యాస్ వెల్ యాస్ డ్యామేజ్ అరైజింగ్ ఫర్ ది మిక్స్చర్. ఒకవేళ మిక్స్ అయిపోయింది. హ్మ్. దానికి బెయిలర్ కన్సెంట్ లేదు. దాన్ని ఇప్పుడు హ్మ్. సెపరేట్ చేయాల. హ్మ్. అది ఖర్చు ఎవడు పెట్టుకోవాలి? ఎవరిది బాధ్యత? బెయిలీదే బాధ్యత అండర్ సెక్షన్ 156 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. హుహు. అది హ్మ్. అంటే సెగ్రిగేట్ చేసి వాడిని వాడు ఇచ్చినోడిది వీడి సొంత హ్మ్. గూడ్స్ కూడా సెపరేట్ చేసే బాధ్యత బెయిలీదే. హ్మ్. బెయిలర్‌ది కాదు. అదే. ఖర్చు కూడా అందుకే వీడిదే. అందుకే కదా మొట్టమొదటే చెప్పారు. ఈ బెయిలీ రైట్. అనేవాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత సామాన్లు తీసుకున్న తర్వాత సర్వం దాన్ని బాధ్యత అంతా తనదే. పైగా అది తన సొంత వస్తువుని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడో అలా చూసుకోమని చెప్పి కండిషన్ అక్కడ. పర్ఫెక్ట్. సో, రైట్. ఇలాగ ఎలా పడితే అలాగ కలిపేస్తే దాన్ని రేపొద్దున మళ్ళా ఎక్కడికక్కడ దాన్ని వాటాలు తీయాలి, సెగ్రిగేట్ చేయాలి అంటే దానికయ్యే ఖర్చు, శ్రమ అంతా కూడా బెయిలీయే పెట్టుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్. హ్మ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే. వితౌట్ ది బెయిలర్స్ కన్సెంట్. సో, ద మిక్సర్ ఈస్ బియాండ్ సెపరేషన్. అంటే మిక్స్ మొత్తం అయిపోయి ఎవరిది వాళ్ళది విడదీయడానికి కుదరకపోతే హ్మ్. బెయిలర్‌కి ఏంటంటే ఏది బెయిలర్ కన్సెంట్ లేకుండా మిక్స్ అయిపోతే హ్మ్. అట్లాంటప్పుడు ఏంది వాడికి బెయిలర్‌కి 100 సెక్షన్ 157 కింద హి ఈస్ హ్మ్. ఎంటైటిల్డ్ టు కాంపెన్సేషన్. హ్మ్. ఓకే. అదే. ఇందులోనే సబ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇది పొరపాటున ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ హ్మ్. ఆర్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ హుహు. బై అన్ అనాథరైజ్డ్ థర్డ్ పార్టీ. ద మిక్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బెయిలర్‌కి ఎళ్తుంది. అండ్ బెయిలీ ప్రపోర్షన్ ఉంటది కానీ హ్మ్. సెగ్రిగేషన్ ఏడిదంతా లెక్క అనేది కూడా మొత్తం బెయిలీదే. అచ్చా! ఓకే. ఎందుకంటే బెయిలర్ కన్సెంట్ లేదు కదా! ఈ హ్మ్. 2 కలిపి ఒక చోట స్టోర్ చేయమని కన్సెంట్ లేదుగా. హ్మ్. అందుకని బెయిలీకి దొబ్బించుకోవాలి. డబ్బులంతా బెయిలీ ఖర్చు పెట్టుకోవాల. ఓకే. ఓకే. సెపరేషన్‌కి. హ్మ్. ఓకే. హ్మ్. తర్వాత అండర్ సెక్షన్ 177 ఆఫ్ ఇండియన్ అండ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కింద హ్మ్. నాట్ టు సెటప్ అన్ అడ్వర్స్ స్టేట్‌లో వెనకాల నాయిస్ వస్తుంది. హుహు. ద బెయిలీ మస్ట్ హోల్డ్ ది గూడ్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అండ్ ఫర్ ది బెయిలర్. హీ కెనాట్ డినై ది రైట్ ఆఫ్ ద బెయిలర్. సరే ఒక పని చేద్దాం సార్. యూ రీడ్ ఇట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే నాకు రీడ్ చేయడం కొంచెం కళ్ళు ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. ఓకే. యూ గివ్ మీ అబౌట్ 2 minutes. You read this, then I'll come back and I'll let it. Okay? Give me 2 minutes. I'll come back. ఓకే.
హలో. ఆయన చదివా? ఆ, అదే నెక్స్ట్ సెక్షన్ 177 117 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం బెయిలీ మస్ట్ హోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అండ్ ఫర్ ద బెయిలర్. He cannot deny the right of bailer to bail the goods and receive them back. But if bailee delivers goods bailed to a person other than bailer, he may prove that such person had been a better right to them against the bailer. రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నవి వేరే వాడికి ఇచ్చేసాడు వీడి గూడ్స్. ఆ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏంటి, ఎందుకు ఇచ్చావనేది వీడు ప్రూవ్ చేసుకోవాలా. వీడికన్నా వాడికే బెటర్ టైటిల్ ఉంటేనే ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇవ్వకూడదు. ఆ టైటిల్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద కాంట్రాక్ట్ నుంచే ఫ్లో అవుతుంది కదా టైటిల్. అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ లో థర్డ్ పార్టీ తీసేసుకుని గవర్నమెంట్కి ఇచ్చాయన్నాడు, వీడు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చేసిన తర్వాత నాది నాకే కావాలి, గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు నేను వద్దంటున్నా అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే యూ హావ్ అగ్రీడ్ ఆన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కదా. కరెక్ట్. తర్వాత వచ్చేసి టు రిటర్న్ ఎనీ అసరేషన్ ఆర్ టు ద గూడ్స్ in absence of the contract to the contrary, the bailee is bound to deliver the bailer in according to his directions any increase or profit which may have accrued from his goods bailed. Section 163 కదా ఇది. దీంట్లో ఏం చెప్తారు వాళ్ళు, ఏదైనా గూడ్స్కి వాల్యూ ఎడిషన్ జరిగింది లేదా గూడ్స్కి రేటు పెరిగింది అనుకున్న దానికన్నా ఆ ఉన్నది వీడికి ఇచ్చేయాలి బెయిలర్కి. అంటే మొదట కాంట్రాక్ట్ లో ఎంత మాట్లాడుకున్నామో అది అన్నా కూడా అడిషనల్ ప్రాఫిట్ వస్తే అడిషనల్ ప్రాఫిట్ కూడా బెయిలర్కే చెందుతుంది. ఓకే. అంటే ముందు ఇది ఊరికే ఆన్ చేసి మ్యూట్ ఆఫ్ చేస్తుంటే కచ్ కచ్ అని శబ్దం వస్తుంది. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిన టైంలో ఒక రేట్ మాట్లాడుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి ఒక రేటుకి ఒక ట్రక్ లోడ్ టమాటాస్ తీసుకున్నాను. మేబీ 60 రూపాయల కిలో చొప్పున నేను తీసుకున్నాను. మండొచ్చికి వచ్చేప్పటికి అది కాస్త 200 పైన చేరుకుంది కిలో. అంటే ఈ నికరంగా ఒక కిలోకి 140 రూపాయలు పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 140కి 140 మొత్తం అంతా కూడా రైతుకే చెందుతుంది. నేను ఆ 60 రూపాయలకి కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకున్నాను కాబట్టి కిలో 60 రూపాయలకి నేను మార్కెట్లో అమ్ముకుంటాను. దాని కొనుగోలు ధర నేను 40కి కొన్నాను కాబట్టి రైతుకి 40 ఇచ్చి నేను ఆ 20 ఉంచుకోవాలి. కానీ రైతుకి 40 ఇచ్చి మిగతా ఎంత పైన ఎంత మిగిలిందో అది నేను తీసుకోవడానికి కుదరదు. అది కదా ఇది దీని మీనింగ్. కరెక్ట్. ఓకే. రైట్. టు రిటర్న్ ద గూడ్స్, it is the duty of the bailee to return or deliver according to bailer's directions the goods bailed without demand as soon as the time for which they bailed was expired or the purpose for which they bailed has been accomplished. Section 160 160 161 161 160 ఓకే. 161 లో if he fails to do so, he is responsible to the bailer for any loss, destruction, deterioration of the goods for that time, notwithstanding the exercise of reasonable care on this రైట్. part. సెక్షన్ 150 ఏం చెప్తుంది? క్లియర్గా ఉంది సెక్షన్ 160లో. ఇట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ ది బెయిలీ టు రిటర్న్ ఆర్ డెలివర్ according to the bailor's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which the bailed was expired or the purpose for which the bailed has been accomplished. అంటే పని అయిపోయిన తర్వాత వస్తువు తిరిగి ఇవ్వాలి. సింపుల్. టైం అయిపోయింది ఇచ్చేయాల, పని అయిపోయింది ఇచ్చేయాల. ఈ రెండిట్లో ఏది ముందు జరిగితే అది అప్లై అయిపోతుంది ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా. పెద్దగా డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. ఒకవేళ అది ఇయ్యకపోతే దానివల్ల బెయిలర్కి ఏదైనా లాస్ జరిగితే, డిస్ట్రక్షన్ కానీ డిటీరియేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ కానీ ఏదైనా జరిగితే సెక్షన్ 161 ప్రకారం రీజనబుల్ కేర్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా హీ ఈజ్ లయబుల్. నేను ఉంచుకున్నా, నేను నీకు రిటర్న్ చేయలే,
కానీ నేను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టే కుదరదు. నువ్వు పని అయిపోయింది రిటర్న్ చేసేయి అంతే. హ్మ్. సింపుల్. అదే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? పైకెళ్దాం మళ్ళీ. హ్మ్. పైకెళ్తే ఏమొస్తుంది? మనకి డ్యూటీస్ రైట్స్. అయిపోయి తర్వాత రైట్స్ రైట్స్. వస్తాయి. రైట్స్ ఆఫ్ ఎ బెయిలర్. రైట్. ఇప్పుడు ఈ బెయిలర్‌కి వచ్చిన రైట్స్ ఎట్లా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలా? హ్మ్. బెయిలర్ కెన్ ఎన్ఫోర్స్ బై సూట్ ఆల్ ది లయబిలిటీస్ ఆర్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది బెయిలీ యాజ్ హిస్ రైట్స్. ఒక్కసారి నీకు హ్మ్. పని అప్పజెప్పిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ కూడా నువ్వు చేయాల్సినవన్నిటి మీద వీడికి రైట్ వస్తది. హ్మ్. 2 అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండర్ సెక్షన్ 153 హ్మ్. ఏమిస్తాడు? బెయిలర్ కెన్ టర్మినేట్ ది బెయిల్. హ్మ్. ఓకే. యాహ్! గాట్ ఇట్. హి హస్ గాట్ హ్మ్. ది రైట్ టు టర్మినేట్ ది కాంట్రాక్ట్. కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ద బెయిలీ డస్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్‌కన్సిస్టెంట్ విత్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బెయిల్‌మెంట్. అంటే బెయిల్‌మెంట్ కండిషన్స్‌లోది వయలేట్ గనక చేస్తే కాంట్రాక్ట్ టర్మినేట్ చేసే అధికారం బెయిలర్‌కి ఉంటుంది. యాహ్! రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఏంటి? ఏ లెట్ హిస్ హార్స్ టు బి ఫర్ హిస్ ఓన్ రైడింగ్ ఆన్. ఓకే. బట్ బి యూజెస్ ది హార్స్ విత్ ఎ క్యారేజ్. అంటే బండి కట్టి నడిపాడు. సో హ్మ్. ఇక్కడ వీడు ఓన్ రైడింగ్‌కి ఇచ్చినాడు. ఓన్ రైడింగే చేయాల. హ్మ్. బట్ నీకు టూ వీలర్ ఎవడో ఇచ్చాడు బెయిల్ కింద. ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి? కండిషన్స్ ప్రకారం నువ్వు ఒక్కడివే రైడ్ చేయాల. హ్మ్. నువ్వు దాన్ని గూడ్స్ క్యారియర్‌గా ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసేసావు దాన్ని. హ్మ్. సో ఇక పర్సన్ హూ హస్ గివెన్ యూ కెన్ టర్మినేట్ ది కాంట్రాక్ట్ యాస్ ఎ బెయిలర్. హ్మ్. సింపుల్. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ ఆర్ ది బెయిలీ, హి ఈస్ ది బెయిలర్ కదా! కరెక్ట్. అది. నెక్స్ట్. Return of goods lent gratuitously. When goods are lent gratuitously, the bailor can demand గ్రేషియస్‌లీ. graciously. The bailor can demand the return whenever he places, even though he lent them for a specified time or purpose. రైట్. But if Bailey suffers any loss exceeding the benefit actually derived from him for the use of such goods because of the nature of return of goods, the bailiff shall have to indemnify the bailey. ఆ! అంటే ఇచ్చి ఇప్పుడు బెయిలీకి ఏదో ఉమ్, బెయిలీకి ఏదైనా సఫర్ ఇప్పుడు బెయిలీ ఉన్నారు కదా! ఉమ్, రైట్? హూ ఉమ్. ఈస్ ది బెయిలర్? ఎవడైతే తీసుకున్నవాడు గూడ్స్ ఇస్తాడో. ఇచ్చినవాడు. ఇచ్చినవాడు బెయిలర్, ఇచ్చేవాడు బెయిలర్. తీసుకున్నవాడు బెయిలీ. బెయిలీ. రైట్? ఈ ఉమ్, కేసులో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ లింట్ గ్రేషియస్‌లీ అరే వాడుకోరా బయ్ అని ఇస్తాడు. ఉమ్, అలాంటప్పుడు రిటర్న్ చేసేది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రిటర్న్ చేసే అధికారం ఉంటది. వాళ్ళు రిటర్న్ అవును. చేయమనే అధికారం అతనికుంటది. ఓకే. ఉమ్, కానీ ఏదైనా నీకు బెనిఫిట్ బదులు నీకేదైనా అది నీకు ఇవ్వడం వల్ల నీ దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల లాస్ అయింది నీకు. ఉమ్, ఆ లాస్ బెయిలర్ భరించాలి. ఉమ్, సింపుల్ ఇది. సెక్షన్ 159 ఇది. ఉమ్, ఓకే. కాంపెన్సేషన్ ఫ్రమ్ రాంగ్ డూయర్ అని ఒకటుంటది. ఉమ్, ఏంటది? ఎవడన్నా థర్డ్ పర్సన్ ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if ఉమ్, a third person wrongly deprive the bailee of his use of possession or goods bailed or does them any injury, the bailier or bailee may bring the suit on the third person for such deprivation under section 180 of Indian Contract Act. అంటే ఏంటంటే ఉమ్, ఎవడో మూడో వ్యక్తి వచ్చి డిస్ట్రాయ్ చేశాడు. ఉమ్, ఈ ఇద్దరికి రైట్ ఉంటుంది. బెయిలర్‌కి కూడా ఇద్దరికి రైట్ ఉంటుంది ఆయన్ని సూ చేయడానికి థర్డ్ పార్టీని. ఉమ్. వచ్చిన డబ్బులు ఎలా కావాలనుకుంటే దాన్ని అక్కడ జరిగిన నష్టాన్ని బట్టి దాన్ని పంచుకునే అధికారం ఇద్దరికే ఉంటుంది. అదే. నష్టం ఇద్దరికీ జరుగుతుంది కదా! ఆ, ఆ ఇద్దరు కలిసి ఏదో ఒక నష్టాన్ని దాని రేషియోలో వాళ్ళు మాట్లాడుకొని పంచుకోవాలి. అదే. ఓకే. ఉమ్. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బెయిల్ నో ఎసెన్షియల్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్? బెయిల్మెంట్. బెయిల్మెంట్ చదవకుండా బెయిలీ చదువుకున్నాం. మరి బెయిల్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా! వాట్ ఈస్ బెయిల్మెంట్? రీడ్ ఇట్. ఇట్స్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద బెయిలర్ అండ్ ఎ బెయిలీ. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్. ఇట్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్. సో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ బట్ నాట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్. తెలుసు కదా! యా. లాస్ట్ సెమిస్టర్‌లో. లాస్ట్. సో in certain exceptional cases, bailment is implied by the law as between a finder of goods and the owner. ఓకే. Okay, so ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే a bailment is usually created by an agreement between bailor and bailee
The agreement అవును. may be expressed or implied contract. So it can be an రైట్. express contract or an implied contract. In రైట్. certain exceptional cases, it is implied by the law as between a finder of the goods and owner as the exception. కరెక్ట్. So, ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్ తెలుగులో చెప్తా. ఇట్ ఈస్ అన్ mm, అగ్రిమెంట్. ఇట్ ఈస్ అవును. క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్. అవును. ఇందాక స్టార్టింగ్లోనే చెప్పా, ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్‌ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్. అవును. ఓకే. ఓన్లీ సర్టెన్ Mm, ఎక్సెప్షన్స్ ఏముంటాయంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్ బై ది లా, mm, అంటే ఎవడికో నీకు పర్స్ దొరికింది. mm, దానికి చట్టంలో ప్రొవిజన్ ఉంటది. నీకేవో పాతకాలం నాణేలు దొరికాయి. మీ ఇంట్లో ఇల్లు పగలగొడుతుంటేనో, పొలం mm, దున్నుతుంటేనో దొరుకుతుంటాయి కదా! ఫైండర్ ఆఫ్ ది గుడ్స్. mm, mm, అప్పుడు ఫైండర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అండ్ ఓనర్‌కి మధ్యలో ఏదైతే ఉంటదో, ఇట్ విల్ బి ఎన్ ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. mm, కానీ ఆ కేసు ఇట్ విల్ బి డెల్ట్ అకార్డింగ్స్ విత్ ది లా. ఫైండర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్‌కి ఒక సెపరేట్ చట్టాలున్నాయి కొన్ని. mhm, పురావస్తు శాఖ వాళ్ళకి కొన్ని ఉంటాయి. mm, రెవెన్యూ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారవి. అందులో mm, ఒక 10% వీడికి ఇస్తారు. మిగతాది గవర్నమెంట్ ఉంచుకుంటది. mm, ఇవన్నీ కొన్ని సెపరేట్, ఏది ఇందులో ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి అది పక్కన పెడతా. సో mm, దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లాయిడ్ బై ది లా. mm, అది ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ది ఓనర్ అనమాట. mm, సెకండ్ ఏమంటాడు? డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటాడు. mm, డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఏముంటది? ఎవడైతే బెయిలర్ ఉంటాడో వాడు బెయిలీకి గూడ్స్ ఇచ్చేదాకా వాడిది బాధ్యత. mm, రైట్. mm, ఓన్లీ కస్టడీ ఇచ్చేస్తే బెయిల్మెంట్ కాదు. ఇట్ డజంట్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్షిప్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mm, ఎవడన్నా సర్వెంట్కి ఇచ్చారు. సర్వెంట్ mm, విల్ నాట్ బికమ్ ఎ బెయిలర్. mm, ఎందుకంటే నో స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ ఉండదు. mm, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పని మనిషి ఉంది. పని మనిషికి ఏవో గూడ్స్ ఇచ్చావు. mm, ఆ గూడ్స్‌ని జాగ్రత్త పెట్టాల్సిన బాధ్యత పని మనిషిది కాదు. mhm, పెడితే పెడుతుంది, లేతే నీ అదృష్టం. mm. బికాజ్ ద రిలేషన్‌షిప్ ఈస్ బిట్వీన్ మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్, మాస్టర్ అండ్ నాట్ బెయిలర్ సర్వెంట్. అండ్ బెయిలీ. హ్మ్. హ్మ్. అర్థమైందా? అప్పుడు వికేరియస్ బెయిలర్ ఇస్ లయబిలిటీ ఓనర్‌కి మీద ఉంటుంది. మ సో, కరెక్ట్. బికాజ్ ఓనర్ సర్వెంట్ మాస్టర్ చేసిన పర్స్ సర్వెంట్ చేసిన దాని అన్నిటికి మాస్టర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో, వీడే వికేరియస్ వీడే బాధ్యత లయబిలిటీ. తీసుకోవాలి. ఇంక హ్మ్. వీడిదే బాధ్యత. హ్మ్. సర్వెంట్‌కి బాధ్యత ఉండదు. హ్మ్. ఓకే. మూడో హ్మ్. పాయింట్ ఏమంటాడు? డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ మే బి యాక్చువల్ ఆర్ కన్‌స్ట్రక్టివ్. హ్మ్. అంటే ఫిజికల్ డెలివరీ అవ్వచ్చు. హ్మ్. లేదా సింబాలిక్ డెలివరీ కూడా ఉండొచ్చు. హుహు. అంటే ఫిజికల్ డెలివరీ అంటే తెచ్చి నీ చేతిలో పెడతాడు. ఆ! లేదా పలానా చోట పెట్టా నువ్వు తీసుకో అంటాడు. ఆ! సింపుల్. ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు రైల్వే రిసీప్ట్ ఉంటది. ఆ! రైల్వే రిసీప్ట్ ఇస్తే గూడ్స్ నీకు ఫిజికల్‌గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడు. అది అక్కడ డెలివరీ వాడికి గోడౌన్‌లో రైల్వే ఉంది. వాడికి ఇస్తాడు. అవును. రైల్వే వాడి హ్మ్. గోడౌన్‌లో ఉంటది. లేదా కొరియర్ హ్మ్. గోడౌన్‌లో ఎక్కడో అక్కడ. హ్మ్. వాడికి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోతది. నీకు రిసీట్ పంపిస్తాడు. బై హ్మ్. యూ హావ్ టు టేక్ రిసీవ్ దిస్ గూడ్స్. హ్మ్. అట్లా అన్నమాట. ఇట్ హ్మ్. ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్‌స్ట్రక్టివ్ ఓన్లీ. హ్మ్. యాక్చువల్ డెలివరీ అంటే వాడు ఏ కార్‌లోనో, బండిలోనో, లారీలోనో తెచ్చి నీకు ఇవ్వడం డైరెక్ట్ డెలివరీ. హుహు. అట్లా అన్నమాట. ఎందుకు ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ సమ్ పర్పస్ అంటాడు. హ్మ్. ఫర్ సమ్ పర్పస్ అంటే ఏంటి? నీకు పర్పస్ కోసం ఇయ్యాల. హ్మ్. నీకు పొరపాటున ఇచ్చాడనుకో, నీకు ఇచ్చే బదులు నాకు ఇచ్చేసి పోయాడనుకో, హ్మ్. నా బాధ్యత ఏముండదు. నేను తీసుకుంటా. హ్మ్. కానీ నా బాధ్యత లేకుండా తీసుకుంటా. వితౌట్ ఎనీ లయబిలిటీ. హ్మ్. మా పక్కింటోడికి ఇచ్చేసి పో అంటావు ఫోన్ చేస్తే. హ్మ్. పక్కింటోడిది ఏం బాధ్యత ఉండదు. అవును. బాధ్యత ఎవడిది? బెయిలర్‌ది బాధ్యత. నీది కూడా హ్మ్. కాదు. హ్మ్. అన్‌లెస్ కండిషన్ ఉండి నువ్వు ఒప్పుకొని మా పక్కింటోడికి ఇస్తే నాకు ఇచ్చినట్టే అంటే తప్పే. హ్మ్. వాడికి ఇచ్చేసేయి, బాధ్యత నాది, నేను చూసుకుంటా, నో ప్రాబ్లమ్ అన్నావనుకో, వాడి లయబిలిటీ అబ్జాల్వ్ అయిపోతది. నీ లయబిలిటీ యాడ్ అయిపోతది అక్కడ. యాహ్! సింపుల్ ఫండమెంటల్ అన్నమాట. హ్మ్. రిటర్న్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గూడ్స్. హ్మ్. ఒకసారి అగ్రీమెంట్ గనక ఉండి, దాన్ని రిటర్న్ చేసి లేదా దాన్ని ఇంకోటి ఎవరికో డిస్పోజ్ చేసేసారు. స్టార్టింగ్‌లో చెప్పా కదా! డిస్పోజల్. హ్మ్. రిటర్న్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్. హ్మ్. పర్పస్ అచీవ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే. హ్మ్. ఇట్లాంటి కొన్ని కేసుల్లో ఏమంటే రిటర్న్ గురించి ఏమి రాయదు. హ్మ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్‌కి గుడ్డిచ్చావు. హ్మ్. నీ 2 మీటర్లు తీసుకురా షర్ట్ కుట్టిస్తా అంటాడు. హ్మ్. 2 మీటర్లు ఇచ్చావు. హ్మ్. 1.9 మీటర్స్ అందులో కన్జ్యూమ్ అయింది. అవును. కొంత మిగిలిపోతది ఆ గుడ్డ. అవును. నువ్వు టైలర్‌కి చెప్పాలా, నాకు మిగిలిపోయిన గుడ్డ నాకు కావాలంటే వాడు ఉంచితే నీకు రిటర్న్ చేస్తాడు ఆ ముక్కలన్నీ. హ్మ్. లేదంటే వాడు నాకేం సంబంధం పడేసా అంటాడు. వాడు హ్మ్. వాడుకున్నా పడేసినా నువ్వేం పీకలేవు వాడిని. అదే. అదే. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంప్లై చేయలే. నాకు రిటర్న్ కావాలి మిగిలిపోయిన గుడ్డ నువ్వు అడగలే. హ్మ్. ఇంక అడగకపోతే క్లోజ్. అది అదే. ఏదో టైలర్ దగ్గర గుడ్డ అంటే చిన్న మ్యాటర్ గాని, హ్మ్. హ్మ్. అదే పెద్ద మ్యాటర్స్‌లో ఎట్లా ఉంటది? కోట్ల రూపాయలు నడిచే దాంట్లో ఎట్లుంటది వ్యవహారం? అదే. అదే. హ్మ్. అదనమాట. సో, అది అట్లాగా. హ్మ్. అసలు బెయిల్‌మెంట్‌లో ఎన్ని రకాలు? వాట్ ఆర్ ది క్లాసిఫికేషన్స్? హ్మ్. ఏముంటదంటే ఫస్ట్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది బెయిలర్ అంటాడు. హ్మ్. అంటే నేను బెయిలర్, నువ్వు బెయిలీ. హ్మ్. నేను పర్పస్ ఇస్తా. హ్మ్. ఏం పర్పస్ ఇస్తా?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేఫ్ కస్టడీ నీ దగ్గర పెడతా. హ్మ్. యూ విల్ చార్జ్ మీ సమ్ అమౌంట్. హ్మ్. రైట్? అవును. దాంట్లో బెనిఫిట్ ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హుహు. నార్మల్‌గా కొన్ని కేసులో ఊరికే నీ దగ్గర పెట్టానంట. నీకేం బెనిఫిట్ లేదు దాంట్లో. యూ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ అమౌంట్ టు మీ. ఆ! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మీ పక్కింటోడు తెచ్చి నీకిచ్చాడు ఏదో వస్తువు. నీ దగ్గర పెట్టంటాడు. హ్మ్. నీకేమైనా బెనిఫిట్ ఉందా దానివల్ల? లేదు. ఏమి లేదు. అతను చెప్పాడు నువ్వు పెట్టుకున్నావు. దేర్ ఈస్ పెట్టుకున్నావు. నో అగ్రీమెంట్. హ్మ్. నువ్వు పెట్టావు వచ్చినప్పుడు రిటర్న్ చేస్తావు. పాడైపోతే నా బాధ్యత లేదంటావు. హ్మ్. అంతే కదా! ఎందుకంటే అంతే. యూ ఆర్ నాట్ చార్జింగ్ హిమ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. హి ఈస్ నాట్ పేయింగ్ యూ. అవును. అండ్ దేర్ ఈస్ నో ఎక్స్‌ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ ఈ కేసెస్‌లో. అవును. అట్లా అన్నమాట. హ్మ్. ఇది ఎక్స్‌క్లూజివ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది బెయిలర్. బెయిలీకి ఏం బెనిఫిట్ ఉండదిక్కడ. హ్మ్. వస్తువు పెట్టుకున్నోడికి ఏం బెనిఫిట్ ఉండదు. హ్మ్. పెట్టేవాడికేంది ఓకే. మా పక్కింటోడికి ఇచ్చా జాగ్రత్తగా ఉంచుతాడులే అనే ఉద్దేశంలో ఉంటాడు. హ్మ్. అట్లా అనమాట. ఇంకో కేసులో ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బండి ఎవడికో ఇచ్చిపోయావు. నువ్వు అమెరికా పోతున్నావు. హ్మ్. నీ కారు బండి ఎవడికో ఇస్తావు. ఇచ్చి హ్మ్. నువ్వు వాడుకో అంటావు. హ్మ్. నాకేం డబ్బులు ఇయ్యొద్దు. నువ్వు దీన్ని వాడుకుంటూ ఉండు. పాడైపోకుండా ఉంటదని ఇస్తావు. హ్మ్. ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఎవడిది? బెయిలీకి బెనిఫిట్ ఉంటది. బెయిలర్‌కి అవును. బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు. హ్మ్. కానీ ఫ్రీ బట్ ఆఫ్ చార్జ్ మీద పని అవుతుంటది ఆడికి. ఉంచుకుంటాడు ఆడు. హ్మ్. అదే. రైట్? హ్మ్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంది? మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఇద్దరికీ కలిపింది ఉంటది. హ్మ్. రైట్? హ్మ్. ఇద్దరికీ బెనిఫిట్ ఉండే కేసులుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర నేను అద్దెకి తీసుకున్నా. హ్మ్. రైట్? ఏదో ఒకటి. ఆ అద్దెకి హ్మ్. తీసుకున్నప్పుడు నాకు కొంత బెనిఫిట్ ఉంటది. సో, హ్మ్. ఇద్దరికి నీకేంటి వస్తువు సరిగ్గా ఉంటది. హ్మ్. అంతే గదా! సో, కరెక్ట్. 2 విధాలుగా బెనిఫిట్ అనమాట. హ్మ్. అంటే ఓకే. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు సినారియోలో నేను ఊరెళ్తున్నప్పుడు బండి మీకిచ్చెళ్ళాననుకోండి. రైట్. అప్పుడు నా బండి ఐడిల్‌గా ఉండి బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోయి బండి పాడైపోయేదానికంట మీరు దానికేమి పే చేయకుండా మీకు బండి చేతిలోకొచ్చింది కాబట్టి మీరు పెట్రోల్ పోసుకొని బండి తిప్పుకుంటున్నారు. సో, మీకు బండి ఫ్రీగా వచ్చినట్టు. పర్ఫెక్ట్. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నారు. పర్ఫెక్ట్. దానికి వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ రెంట్. అదే రైట్. రెంట్‌కి తీసుకున్నారనుకోండి సేము. ఇద్దరికీ బెనిఫిట్ ఉంది. ఏంటంటే మీకు రెంటెడ్‌కి తక్కువ రెంట్‌కి మీకు బండి దొరికింది అన్ని రోజులకి. నాకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే నా బండి కండిషన్‌లో రన్నింగ్‌లో ఉంటది. బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ కాదు. మెయింటెనెన్స్ అవుతది. ప్లస్ దాని మీద ఏదో నాకు కొంత డబ్బు కూడా తిరిగొస్తుంది దాని మీద. అది మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఫర్ బెయిలర్ అండ్ బెయిలీ ఈ సీన్‌లో. పర్ఫెక్ట్. హ్మ్. రైట్ ఇది అయిపోయిందా? హ్మ్. నెక్స్ట్ బెయిల్‌మెంట్ ఇంకా ఏం క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి గ్రేషియస్ బెయిల్‌మెంట్. వేర్ నో కన్సిడరేషన్ పాసెస్ బిట్వీన్ ది బెయిలర్ అండ్ బెయిలీ. యాహ్! అంటే ఒక పుస్తకం ఎవరికో ఫ్రెండ్‌కి ఇచ్చినట్టు. హ్మ్. గ్రేషియస్ చదువుకో. ఆ! మళ్ళీ రిటర్న్ చేయి. హ్మ్. అలాగే నాన్ గ్రేషియస్ బెనిఫిట్ ఉంటది. హ్మ్. వేర్ ఇక్కడ రివార్డ్ ఉంటది. హ్మ్. అంటే గోడౌన్‌లో మన వస్తువులు పెట్టాం. హ్మ్. వై యూ కీప్ ఇట్ దేర్ ఈస్ ఎ రివార్డ్. యూ హావ్ టు అవును. పే హిమ్. రైట్? హ్మ్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చి టర్మినేషన్ ఆఫ్ బెయిల్‌మెంట్. ఎట్లా టర్మినేట్ అయితే వాట్ ఆర్ ది టర్మినేషన్ కండిషన్స్? వన్ హ్మ్. ఎక్స్‌పైరీ ఆఫ్ ది పీరియడ్. కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ టర్మినేటెడ్. హ్మ్. నెక్స్ట్ ఒక పర్పస్ కోసం ఇచ్చాం. పర్పస్ అచీవ్ అయిపోయింది. ఇట్ కెన్ బి టర్మినేటెడ్. హ్మ్. నెక్స్ట్ ఇన్‌కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ది గూడ్స్. అంటే మనం ఇచ్చిన పర్పస్ కాకుండా ఇంకో పర్పస్ తోటి చేస్తే బెయిల్‌మెంట్ కెన్ బి టర్మినేటెడ్. హ్మ్. సెక్షన్ 159 ఇందాక చదువుకున్నాం పైన. హ్మ్. రైట్? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. హ్మ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే రీజన్ ఉంటుంది కదా! ఒకటి ఆ! ఇష్యూ అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. హ్మ్. పర్పస్ డిస్ట్రాయ్ అయింది లేదా గూడ్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి. హ్మ్. లేదు ఇప్పుడు అది వాడడానికి ఉన్న కండిషన్స్ లేవు. హ్మ్. లేనప్పుడు ఏంటి? అసలు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది కదా! ఆ! అయిపాయే. దాని స్టోరీ ఎండ్. హ్మ్. అట్లాగే గ్రేషియస్ బెయిల్‌మెంట్ అని ఉంటది. గ్రేషియస్ బెయిల్‌మెంట్ ఏంటి? లాస్ ఏదైనా జరిగింది. ఎవడో చదువుకుందామని పుస్తకం ఇచ్చాడు. నువ్వు పుస్తకం చింపేసావు. హ్మ్. వాడికి కొత్త పుస్తకం కొనియాలి. ఉన్నది రిపేర్ చేసి ఇయ్యాలి. ఆ! కాంపెన్సేషన్. ఆ! సెక్షన్ 158 కింద అది. హ్మ్. సెక్షన్ 162 కింద హ్మ్. డెత్ ఆఫ్ ఎ బెయిలర్ ఆర్ బెయిలీ. హ్మ్. ఎవడో ఒక పార్టీ చచ్చిపోయాడు. హ్మ్. ద కాంట్రాక్ట్ ఎండ్స్ దేర్. ఆ! చచ్చిపోయినాడు మీద కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్ చేయలేం కదా! అదే. అట్లా. ఆ! అది కన్సిడరేషన్. వాట్ ఆర్ ది కన్సిడరేషన్స్? హ్మ్. సేమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ కాంట్రాక్ట్ హ్మ్. దీంట్లో ఉండే కన్సిడరేషన్ దీంట్లో ఉండాలి. బెయిలీ కండిషన్స్‌లో హ్మ్. ఏదో మనీ ఫార్మ్ ఉండాలి. బట్ మనీ హ్మ్. ఫార్మే ఉండక్కర్లేదు. ఇంకేదైనా కూడా ఉండుండొచ్చు. హ్మ్. అట్లా అన్నమాట. అదే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వెషన్ ఏంటంటే ఒక పని చేద్దాం. తాకట్టు పెట్టడం. ఇక్కడితో సెషన్ ఎండ్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తా. ప్లెడ్జ్. ఓకే. ఓకే. హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎ సెకండ్.